স্টার্ট করছি। Okay, sir. First, the name of our subject is electric drives. So the basic definition of electric drives. So referring to the class notes that I have sent to you, very beginning, the systems employed for motion control are called drives. Any type of motion you can control by using a system, then it is called drives. And drives employing electric motors are known as electric drives. Hmm. Drives employing electric motors are called electric drives. The block diagram of an electric drives can be represented as shown in the figure. See, you see, at first there is a source, first block. Then the source is fed to a power processor, that is power electronic converters. And the output of the converter is fed to a motor, and the motor driving a load. You see, this is the source. This is input is fed to a power processor once power electronic converter. It can be a phase control rectifier, it can be a DC to DC converter. The output of this fed to a DC motor, the motor is driving a load. And what the motor takes some amount of current. This current is taken as the feedback. This current is taken as the feedback and is go to the input of a control unit. And the input of the control input is a reference. Suppose we want to run the motor at 1000 RPM, right? We have taken a current. So this control unit will set a required control signal for the power converter so that the output will be such that the motor will run at our set value. Now, advantage of electric drives. First, we have flexible control characteristics. That is, the control characteristics can be changed very easily as we require, right? Then the steady state dynamic characteristics of electric drives can be shaped to satisfy the load requirement. The what type of steady state and dynamic characteristics we can drive, we require. So by using the electric drives, the same type of requirement can be met very easily by using electrical drives. The speed can be controlled in a wide range. Electric and braking can be employed. While controlling the speed of a motor, sometimes we need to brake the motor. That is, the motor should be stopped. And if we use the electrical drives, this stop of motor is very easy. Next, they are available in wide range of torque, speed, and power. There are different or wide range of power. Then electrical motors have a higher efficiency, low no load losses, and considerable short time overload capability. That means electrical motor can overload it for a short time. Their efficiency is very high. Next, can operate in all four quadrants of the speed torque plane. This point, the four quadrant means suppose the motor is running at a particular direction with a particular torque, right? Suppose we want to stop the motor can be stopped very easily. Then we want to reverse the direction of the motor.
the motor should be run in the reverse direction. Then before running the motor in the reverse direction, we should brake the motor, we should stop the motor. Then it will run in the reverse direction. And in the third quadrant, the motor the motor should be stopped for being rotating in the reverse direction. Then it will run in the reverse direction continuously. Then the motor is to be braked, is to be stopped and come down to standstill condition, and it will run in the forward direction once again. That is in the fourth quadrant. This is called four quadrant operation. In the first quadrant, forward motoring. Suppose these are the four quadrant. In this quadrant, this is forward motoring. Motor is running in a forward direction or clockwise direction, whatever it is. Then motor is stopped. Then the motor is running in the reverse direction. Then the motor is stopped and it will run in the reverse direction continuously. Then it is braked. Then again it is run in the forward direction. This is called four quadrant operation. Forward motoring, braking, reverse motoring, reverse degenerative braking. That is, motor is running in a forward direction, then it is stopped, running in the reverse direction, then it is running in the reverse direction, then it is braked, again running in the forward direction. The forward motoring, forward braking of motor, that is forward generating mode and then reverse degenerating mode. Electric drives consist of adjustable speed on steady. The basic variable of speed control are the basic variable of speed control are the speed is constant even if the voltage or frequency varied. Right? Right? The two basic variable of speed control are speed is constant even if voltage or frequency varies. If it is in AC drive, if the voltage varies and frequency varies, the speed will remain constant. And if it is DC supply or DC motor, if the voltage varies, the speed will remain constant. Second, the actual shaft speed should be adjustable. Shaft speed can be adjusted as we require. Then the next point is why adjustable speed is required. Why adjustable speed is required. Why adjustable speed is required. Adjustable required. First, to maintain the constant speed in spite of the supply voltage changes for DC sources and supply voltage or frequency changes for AC sources. That is, the speed should be maintained constant. Second point is to maintain constant speed in spite of change in load. If the load changes, the speed will remain constant. Right? The next point is to adjust the speed of the system for desired performance through adjustment in the drive motor speed. This is basically some basic introductory discussion. Now, if we shift to the drives application, that is how the drive grows with time. A study is made starting at 1990. 1990. 1990. In 1990, AC drive was only 60%. DC drive was 40%. 2000, in the year 2000, AC drives was all over the world, become 75%, DC drive 25%. In the 2010, the AC drive becomes 85%, DC drive becomes only 15%. But why? As time goes ahead, the DC drive applications decreases, the DC drive application decreases, and AC drive increases. This is because
In the DC motor, there is a lot of problems. Number one, it involves brush and commutator and it requires frequent maintenance. And the breakdown of the drives is more if we use DC drives. This is the main disadvantage of DC motor drives. Right? But if we use the AC drive, then there is no brush for three-phase induction motor. There is no brush and commutator. So it is maintenance free, less breakdown take place. So the reliability of drives is more if we use AC drives. Clear? এই বোঝা যাচ্ছে তো? Yes, sir. Yes, sir. Yes. In the past, induction and synchronous motor drives were, second, another point is there. Our supply system is AC. If DC drive is employed, then what we need to convert this AC into DC by using rectifier or by using motor generator set. Say for example, Odd-Leonard method or speed control. Right? So as our supply system is AC, so if we use AC drive, so there is no requirement of power conversion or voltage conversion. Directly the AC voltage is used for controlling the AC motors. This is the another main advantage or of the AC drives. We need not to convert the AC into DC. But পয়েন্টটা আরেকবার স্যার একটু এক্সপ্লেইন আরেকবার বলো কোনটা? লাস্ট যে পয়েন্টটা বললেন বললাম যে আমাদের সাপ্লাই যেটা জেনারেটেড হয় সেটা তো এসি। হ্যাঁ স্যার এবার তুমি যদি এসি ড্রাইভ ইউজ করো তাহলে ওই হ্যাঁ, তুমি যদি এসি ড্রাইভ ইউজ করো ইয়েস স্যার এসি ড্রাইভ ইউজ করো তাহলে ওই এসিটাকে ডিরেক্টলি ইউজ করলে হলো। ইয়েস ইয়েস স্যার বা যদি ডিসি মোটর ইউজ করো তাহলে এসিটাকে ডিসিতে কনভার্ট করতে হবে। How the AC is converted into DC? By using diode rectifier or phase control rectifier, Yes, what sir. is studied in the last semester, or by using motor generator set called MG set. Yes, sir. That is three-phase induction motor driving a DC generator producing DC supply. So this power conversion involves the requirement of a converter, cost of the drive increases. At the same time, there will be losses in this conversion. That is why AC drive is more reliable and cost effective than the DC drive. Understood, sir. Right? But there is a exclusively good advantage for DC drive. Thus, in DC drive, the dynamic performance is very fast. এই পয়েন্টটা কিন্তু খুব ভালো করে বুঝতে হবে। What is dynamic performance? Suppose the motor is running in the clockwise direction, right? If you want to reverse the motor in the anti-clockwise direction, right? So this change of speed from one direction to another direction is very fast. It will take less time to reverse the direction. This is called dynamic performance. Because, as you know, you have seen in a DC motor, the field flux and armature flux are in কত ডিগ্রি থাকে field flux and armature flux এর মধ্যে? কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল? field axis and armature axis কত ডিগ্রি থাকে? 90. 90 degree. 90 degree. That is, it is called magnetically decoupled. If you control the field, armature will not be affected. If you control the armature, the field will not be affected. So there is no mutual coupling between these two. That is why the dynamic performance is very fast. In AC motor, this is not possible in general, apparently. But কি বোঝা গেছে এটা? তুমি যদি ফিল্ড ফ্লাক্সকে কন্ট্রোল করো আর্মেচারটা এফেক্টেড হয় না, এবার আর্মেচার ফ্লাক্সকে কন্ট্রোল করলে ফিল্ডটা এফেক্টেড হয় না। শুধু ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্মেচার কন্ট্রোল অ্যান্ড ফিল্ড কন্ট্রোল ইজ পসিবল। যদি এদের মধ্যে মিউচুয়াল কাপলিং থাকতো
তাহলে এই চেঞ্জ হতে টাইম বেশি লাগবে বিকজ অফ দ্য কাপলিং বিটুইন দ্য ফিল্ড অ্যান্ড আর্মেচার। ক্লিয়ার? হ্যালো, Yes, sir. Yes. এই বাকিরা কি বোঝা গেছে? Yes, Yes. sir. এইটি একটা মেজর অ্যাডভান্টেজ। কিন্তু ইনিশিয়ালি while AC drive was developed, this feature was not utilized or not, this feature was not invented at the very beginning. But in the recent drives, by using the squirrel cage induction motor 3-phase, the same achievement that we get from the DC drive, that is field and armature as magnetically decoupled, can be achieved by using squirrel cage induction motor due to the invent of the power electronics converter. পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স কনভার্টার ইনভেন্ট হওয়ার ফলে ওই যে ফিল্ড আর আর্মেচার যে ডিসি মোটরের ডিকাপল ছিল, একটা একটার উপর ডিপেন্ড করতো না কন্ট্রোলটা, এই একই গোল অ্যাচিভ করা যায় বাই ইউজিং স্কুলের কেজ ইন্ডাকশন মোটর। তার জন্য ডিসি মোটর ড্রাইভস অ্যাপ্লিকেশনস আর রিডিউসেস, এসি মোটর অ্যাপ্লিকেশনস আর ইনক্রিজেস। এবার যেই ওই ডিকাপেলটা অ্যাচিভ করা গেল এটাকে বলা হয় ফিল্ড ওরিয়েন্টেড কন্ট্রোল। এটা মাস্টার ডিগ্রিতে পড়ানো হয়। তার মানে তুমি ফিল্ড আর আর্মেচারকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কন্ট্রোল করতে পারো আর কি। দ্যাট ইজ এখানে রোটর ফ্লাক্স আর স্টেটর ফ্লাক্সকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কন্ট্রোল করতে পারো, রাইট? সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ while the technology of DC drive was well established, আর একটা ডিসি মোটরের অ্যাডভান্টেজ কি ছিল, যে টেকনোলজি দিয়ে ডিসি ড্রাইভ তুমি এতদিন করে এসছো, প্রথমে তো ডিসি ড্রাইভ ছিল, রাইট? সেটা একটা এস্টাবলিশ টেকনোলজি, রাইট? তাহলে লোকে আবার সেটাকে চেঞ্জ করে আবার এসি ড্রাইভ করবে, তার জন্য আলাদা কনভার্টার লাগবে, টেকনোলজি লাগবে। ওই জন্য ডিসি ড্রাইভটাকে লোকে চালিয়ে গেছে কিছুদিন আর কি, রাইট? নেক্সট পয়েন্ট ইজ, এই পয়েন্টটা জাস্ট একটু, এই জাস্ট এখানে এই জিনিসগুলো লেখা আছে আর কি, এই সমস্ত জায়গায় লেখা আছে, জাস্ট একটু গো থ্রু ইট, ভেরি সিম্পল। হ্যাঁ, জাস্ট এই যেটা এগুলো যে বলেছি সেই কথাগুলো এখানে আছে আর কি। দেন উই জাস্ট শিফট টু দা ডিসি মোটর ড্রাইভ, এটা অলরেডি ডিসকাসড হয়েছে, একটু দেখে নিও, এখানে তো আবার খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু নেই। নেক্সট হচ্ছে নেম প্লেট অফ এ ডিসি মোটর। নেম প্লেট অফ এ ডিসি মোটর, একটু জুম করে নিচ্ছি। নেম প্লেট অফ এ, নেম প্লেট অফ এ ডিসি মোটর। তোমরা যারা এক্সপেরিমেন্ট করেছো, একটা ডিসি মোটরের নেম প্লেটে দেখবে কি আছে, 2 HP, say for example 2 HP, 110 volt, 16 ampere, 1150 RPM। এটা আরপিএম, এখানে আরপিএম কথাটা হবে আর কি। এর মানে কি, অল আর রেটেড কোয়ান্টিটিস। এই যে কোয়ান্টিটি গুলো এখানে মেনশন আছে, all are rated quantities or full load quantities. That is 1150 যে স্পিডটা আছে আরপিএম, this is called rated speed or full load speed. এবার 2 HP-টাকে বলা হয় রেটেড আউটপুট, 110 ভোল্টেজটাকে বলা হয় রেটেড ভোল্টেজ, 60 অ্যাম্পিয়ারটাকে বলা হয় রেটেড কারেন্ট, রাইট? That means if 110 volt is applied across the motor terminals, DC motor terminals, it will take 16 ampere current and output power will be 2 horsepower and the motor will running at 1150 RPM. This is rated output, this is rated output, this is rated output, this is rated voltage, this is rated current, and this is rated speed. But during speed control, or this speed is also called base speed. This speed is also called base speed. এই যে স্পিড RPM,
This is called rated speed or full load speed or base speed. During speed control করতে চাই from 0 to rated speed or 0 to base speed or 0 to full load speed. Both are same. Then armature voltage control is method. DC মোটরের armature voltage control করা হয় above the rated speed. এবার আমি somebody can ask you, sir, can a motor run above the rated speed? কি হবে উত্তরটা কেউ বলো তো? যে আমি রেটেড স্পিড বা ফুল লোড স্পিড বা নেম প্লেট স্পিডের উপরে যেতে চাই, 1150 উপরে যেতে চাই, 1500 আরপিএম। এটা কি যাওয়া উচিত? পসিবল? ক্যান এ মোটর রান অ্যাবভ দ্য রেটেড স্পিড? হ্যালো Sir, I think it may run, but it may damage the bearing and that is why it is called during the speed control up to rated speed or rated armature voltage control is used. That is up to rated speed terminal voltage of the motor is controlled. Above the rated speed, এবার above the rated speed তুমি কি করে যেতে পারো? স্পিড ইকুয়েশন আমরা কি পেয়েছিলাম? n equals to ফ্লাক্স ইনক্রিজ করেছে n P5. b minus IARA divided by 5, রাইট? তাহলে এই ইকুয়েশনে ভোল্টেজ ভেরি করলে ফিল্ডটাকে কনস্ট্যান্ট রাখলে স্পিড ভেরি হবে। Yes, sir. এবার ভোল্টেজটাকে ফিক্সড রেখে যদি ফিল্ড ফ্লাক্সটাকে রিডিউস করি তাহলে স্পিডটা বাড়বে। সো দিস ইজ কল্ড ফিল্ড উইকেনিং মেথড। তার মানে এটা যেহেতু বলা হলো তাহলে নিশ্চয়ই মোটরের স্পিডকে রেটেড স্পিডের উপরে যাওয়া যায়, নিয়ে যাওয়া যায়। আনসারটা হচ্ছে এই, জেনে রাখবে যে all motors, DC motor or AC motor, can have the capability of running at least twice the rated speed. The motor is designed such a way that if the motor runs at twice the full load speed, then nothing will happen to the motor. Clear? তার বিয়ারিং, তার মেকানিক্যাল সিস্টেমটাকে এমন ভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে একটা মোটর তার ফুল লোড স্পিডের ডাবল স্পিডে চলতে পারে। কেন? ধরো তোমার এই অ্যাপ্লিকেশনে মোটরের স্পিডটা আছে 1150 আরপিএম, তাহলে লোডটা 1150 আরপিএম চলবে। এইবার ধরো তুমি মোটরটাকে 1400 আরপিএম চালাতে চাও, বলছি না 1400 আরপিএম চলতে পারে, চালাতে চাও তোমার লোডটাকে, তাহলে কি করবে? হ্যালো, Sir, we increase the voltage to increase the না or না, সাপোজ দা মোটর রেটেড স্পিডের বেশি চলতে পারে না, কিন্তু তোমার চালাতে হবে 1440 আরপিএম, কি করবে? তোমাকে অন্য একটা মোটর রিপ্লেস করতে হবে, তাই তো? Yes, sir. এই অসুবিধাটাকে দূর করার জন্য যে হঠাৎ যদি স্পিড রিকোয়ারমেন্টটা বেড়ে যায়, যাতে আমাদের মোটরটাকে রিপ্লেস করতে না হয়, একই মোটর দিয়ে যাতে কাজ চলে যায়, তার ফলে মোটরটাকে ডিজাইনই করা হয় টু হ্যাভ দ্য ক্যাপাবিলিটি অফ রানিং অ্যাট টুয়াইস দ্য ফুল লোড স্পিড। সব মোটরস ক্লিয়ার? তাহলে up to rated speed or base speed from 0 speed, the armature voltage control is used, and above the rated speed, field flux control method is used. Field is weakening. Clear? ইয়েস স্যার Yes, sir. Yes. Armature voltage control method আমরা ডিসকাস করছি ডিসি মোটরে। It is called, remember, it is called constant torque and variable power drive. It is called constant torque and variable power drive. এটা প্রশ্ন আছে, সেটা কেন বলে সেটা আমরা পরে ডিসকাস করব। এইবার এই আর্মেচার ভোল্টেজ কন্ট্রোলটাকে কন্ট্রোলের একটা লিমিটেশনস আছে। ফার্স্ট কি, আওয়ার মোটর ইজ ডিসি মোটর, সোর্স ইজ এসি,
তাহলে this AC is converted into DC by using phase control rectifier. Clear? Hello? Yes, sir. And Yes, sir. Yes. and is fed to the armature of a DC motor. Right? And field here have not shown, field is constant. While armature voltage control method is used, field is kept constant. While field flux control method is used, means field is decreases, the armature voltage control is constant. Right? Yes. Yes, sir. That means sir, field is separately excited. Right, definitely. The motor is separately excited motors. That is why field is shown separately. Because in shunt motor, you cannot independently control armature and field. If you control armature, field will be automatically controlled. If you control field, armature will be automatically controlled because both are connected in parallel. So speed drive means separately excited DC motors. Right? So therefore, this circuit, this is AC voltage. Sorry. This is AC voltage. Is fed to the input of a phase control rectifier. Right? Is fed to the input of a phase control rectifier. And this is shown, the diagram is not clear. This is shown the induced voltage EB. Are you able to see in the figure? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. এটা আমি এসি ভোল্টেজটাকে এঁকেছি সাইন এফ, আর এখানে মোটর যখন ঘুরতে শুরু করেছে তাহলে একটা ব্যাক ইএমএফ তৈরি হয়েছে, সেই ব্যাক ইএমএফটা এখানে দেখিয়েছি আর কি। তাহলে এখানে একটা ভোল্টেজ আছে অলরেডি, রাইট? এইবার এখানকার ভোল্টেজ ধরো 100 ভোল্টস, রাইট? এখানকার ব্যাক ইএমএফ 100 ভোল্টস, রাইট? তাহলে if the SCR is triggered, so there will not be any current flow because SCR will not be turned on, because anode should be more positive than the cathode. ভালো করে বুঝবে জায়গাটা, ক্লিয়ার অর নট? স্যার আরেকবার বলবেন। আমি বলছি যে এই মোটরের ব্যাক ইএমএফ ধরো 100 ভোল্টস, ইনপুটটা ভেরি হচ্ছে, এরকম জায়গায় গিয়ে এরকম করছে, এই পয়েন্টটা হচ্ছে 100 ভোল্ট। এসি ভোল্টেজও 100 ভোল্ট, ডিসি ভোল্টেজও 100 ভোল্ট। ডিসিটা রয়েছে কোথায়? ক্যাথোডে, ক্যাথোডে, আর এসিটা রয়েছে অ্যানোডে, দুটোই একই ভোল্টেজ। তাহলে এসসিটা কি ফরওয়ার্ড বায়াসড হবে? হ্যালো, ইয়েস স্যার। এসসিআর কি ফরওয়ার্ড বায়াসড হবে? হবে কি হবে না? স্যার এসিটা বেশি হলে হবে ডিসি। এসিটা বেশি হতে হবে। বেশি হতে হবে। তার ফলে এ যখন ক্রস করে উপরের দিকে যাবে তখনই তুমি শুধু ফায়ার করতে পারো, তার মানে এর পর থেকে ফায়ার করতে পারো, এখানে ট্রিগার করতে পারো, তারপরে তো বেশি হয়ে যাচ্ছে আর কি। তার ফলে এটা হচ্ছে মিনিমাম আলফা, আলফা এটাকে বলে আলফা মিনিমাম। তার আগে তুমি ট্রিগার করতে পারো না, পারো কি? না, এবার এখানে গিয়ে এর পরে আর ট্রিগার করতে পারো না, এটাকে বলা হয় আলফা ম্যাক্স। তার ফলে এই রেঞ্জটুকুর মধ্যে আমি আবার নতুন করে আঁকছি, এই রেঞ্জটুকুর মধ্যে তুমি এসসিআরটাকে ট্রিগার করতে পারো। এটা মিনিমাম ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল, এটা ম্যাক্সিমাম। এরপরে গিয়ে আবার দেখো এসিটা কম হয়ে যাচ্ছে, ডিসিটা বেশি, তার ফলে এসসিআরটা রিভার্স বাস্ট হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে আর্মেচার ভোল্টেজ কন্ট্রোল মেথড। কি আছে? the range of alpha, এখানটা লেখা আছে, the range of alpha depends upon the back EMF of the motor. এবার ব্যাক ইএমএফ যদি, এটা আমার এসি, এটা যদি ব্যাক ইএমএফ হয় তাহলে এটা হচ্ছে আলফা রেঞ্জ,
এটা যদি ব্যাক ইএমএফ হয় তাহলে এটা আলফা রেঞ্জ। ক্লিয়ার? The range sir. of alpha depends on the back EMF of the motor. Right? এটা হচ্ছে লিমিটেশন অফ আর্মেচার ভোল্টেজ কন্ট্রোল। নেক্সট হচ্ছে লিমিটেশন অফ ফিল্ড কন্ট্রোল। ভালো করে পড়বে আর কি। লিমিটেশন অফ field weakening method. Similarly, the field weakening method is called constant power and variable torque drive. এটা জাস্ট মনে রাখো, আমি পরে এক্সপ্লেন করব। আগে ছিল আর্মেচার ভোল্টেজ কন্ট্রোল, একটা প্রশ্ন আছে, হয় আর্মেচার ভোল্টেজ কন্ট্রোল মেথড ইজ কল্ড কনস্ট্যান্ট টর্ক অ্যান্ড ভেরিয়েবল পাওয়ার ড্রাইভ, অ্যান্ড ফিল্ড ফ্লাক্স কন্ট্রোল মেথড ইজ জাস্ট উল্টোটা, কনস্ট্যান্ট পাওয়ার অ্যান্ড ভেরিয়েবল টর্ক ড্রাইভ। এটা আমরা পরে এক্সপ্লেন করব। আর্মেচার ভোল্টেজ কন্ট্রোল বা ইউজিং ফেজ কন্ট্রোল রেক্টিফায়ার, তার যেমন লিমিটেশনস আছে, তেমনি ফিল্ড ফ্লাক্স কন্ট্রোল মেথডেরও দুটো লিমিটেশনস আছে। এক নাম্বার ওয়ান, দেখো জাস্ট আ মিনিট। ফার্স্ট, the armature reaction deteriorates due to reduction. আমরা ফিল্ড ফ্লাক্স কন্ট্রোলের মেথডে কি করি? ফিল্ড ফ্লাক্সটাকে কি করি? বাড়াই না কমাই? ডিক্রিজ করি। তাহলে নর্মালি ফিল্ড ফ্লাক্স ডিজাইন যখন করা হয় ডিসি মেশিন, ফিল্ড ফ্লাক্স বেশি রাখা হয় না আর্মেচার ফ্লাক্স বেশি রাখা হয়? বলতে পারবে? ফিল্ড ফ্লাক্স স্যার। ফিল্ড ফ্লাক্স। কেন ফিল্ড ফ্লাক্স বেশি রাখা হয়? ফিল্ড এমএমএফটাকে কেন বেশি রাখা হয়? নাহলে আর্মেচার রিঅ্যাকশনের জন্য ডিটেরিয়েট। রাইট। কারণ তাহলে ফিল্ডটা উইক হয়ে গেলে আর্মেচার ফ্লাক্সটা, আর্মেচার রিঅ্যাকশনটা ডিটোরিয়েট হয়ে যাবে, আরো বেশি অ্যাডভার্স এফেক্ট হবে। তার জন্য ফিল্ড ফ্লাক্সটাকে বেশি রাখা হয়। তা তুমি এখানে যখন ফিল্ড উইক করছো, তাহলে ফিল্ড উইক করতে করতে ফিল্ড ফ্লাক্স কমে যাচ্ছে, আর্মেচার ফ্লাক্স আগের মতো রয়ে যাচ্ছে আর কি। তার ফলে আর্মেচার রিঅ্যাকশনটা ডিটোরিয়েট করবে, ফিল্ড ফ্লাক্স ডেন্সিটি ওয়েভফর্মটা মাস মোর ডিস্টর্টেড হবে, তার ফলে অ্যাসোসিয়েটেড যে প্রবলেম গুলো হয়, তার মানে আর্মেচার রিঅ্যাকশন ডিটোরিয়েটস। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এটা হচ্ছে একটা লিমিটেশন। Yes. সেকেন্ড, এটা বুঝবে কিন্তু প্রশ্ন আসে এখান থেকে। সেকেন্ড অপশন হচ্ছে যে টর্ক ক্যাপাবিলিটি অফ দ্য মোটর ডিক্রিজেস, টর্ক ক্যাপাবিলিটি অফ দ্য মোটর রিডিউসেস, টর্ক ক্যাপাবিলিটি অফ দ্য মোটর রিডিউসেস। এটা কিন্তু বোঝার আছে। কেন? দিস ইজ বিকজ অ্যাজ দ্য ফিল্ড রিডিউসেস, তুমি একটা ডিসি মোটরে যদি ফিল্ড রিডিউস করো, তাহলে আর্মেচার কারেন্ট কি হবে? আইএ Yes. আর্মেচার কারেন্টটা ইনক্রিজ করে। কেন ইনক্রিজ করে? দেখো, আইএ ইকুয়ালস টু হ্যাঁ হ্যাঁ জাস্ট আ মিনিট। হ্যাঁ, ধরো if the field flux reduces, তাহলে আর্মেচার কারেন্ট IA equals to V minus E by RA। এই ইকুয়েশনটা লিখেছি, দেখতে পাচ্ছ? ইয়েস ইয়েস স্যার। স্যার। এইবার আর্মেচার ফিল্ড ফ্লাক্স যদি আমি 10% কমাই, তাহলে ইনডিউস ভোল্টেজ ইজ প্রপোর্শনাল টু ফিল্ড ফ্লাক্স, তাহলে ইনডিউস ভোল্টেজটাও 10% কমবে।
right? Yes. Yes, sir. Armature current, sorry, armature resistance Ra is very small. So IA টা increase করবে several times. Clear? যেহেতু Ra is 0.1 ohm, 0.2 ohm, 0.2 ohm. Clear? Yes, sir. এইবার টর্ক ইকুয়েশন কি? টর্ক ইকুয়েশনটা কি? টর্ক ইজ প্রপোর্শনাল টু IA. IA. IA। এবার এটাকে তুমি 10% কমিয়েছো, এটা ধরো 200% বেড়ে গেছে, রাইট? তাহলে ওভারঅল টর্ক কি হলো? আগের থেকে বাড়লো না কমলো? 1.8 times. Increase করো। তাহলে কিন্তু আমি আগে স্টেটমেন্টটা কি? টর্ক ক্যাপাবিলিটি অফ দ্য মোটর রিডিউসেস, তাহলে এটা কন্ট্রাডিক্টরি, রাইট? কি ক্লিয়ার তো? Yes. তাহলে এটা কি করে ম্যাচ করে? আমি জানি ফিল্ড ফ্লাক্স কমালে স্পিড কি হয়? হ্যালো, বাড়ে স্যার, স্পিড স্পিড বাড়ে। কেন বাড়ে? যেহেতু 10% ফিল্ড ফ্লাক্স কমালে আর্মেচার কারেন্টটা 200% বাড়ে, তাহলে ওভারঅল টর্ক আগের থেকে বেড়ে যায়। তুমি বললে 1.8 টাইম বললে, Yes, sir. লোডটা যেহেতু আগের মতো রয়েছে, তাহলে স্টেডি স্টেটে কি হয়? মোটর টর্ক আর লোড টর্ক সমান। Yes. যেহেতু মোটর টর্ক বেড়ে গেছে, লোড টর্কটা আগের মতো রয়েছে, তাহলে স্পিড কি হবে? এক্সট্রা টর্ক উইল অ্যাক্সিলারেট দ্য মোটর। দিস এক্সট্রা টর্ক উইল অ্যাক্সিলারেট দ্য মোটর। এই জন্য ফিল্ড ফ্লাক্স কমালে স্পিড বাড়ে। ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. সিমিলারলি ফিল্ড ফ্লাক্স বাড়ালে স্পিড কমে কেন? তার ব্যাখ্যাটা কি? ড্রাইভ ফোর্স সেগুলো জানা উচিত। ফিল্ড ফ্লাক্স বাড়ালে স্পিড কমে কেন? ইকুয়েশন থেকে তো খুব সিম্পল, ফ্লাক্সটা ডিনোমিনেটরে রয়েছে, তাহলে এটা কমালে ওটা বাড়ে, আর ফিল্ড ফ্লাক্স বাড়ালে স্পিড কমে। n is inversely proportional to flux, Yes, sir. রাইট? তাহলে তার ব্যাখ্যাটা কি? হ্যালো, এই আর সেম রিজনিং হবে বিকজ ওটা সেম রিজন কি করে হবে? না মানে স্যার যখন না শোনো, ইকুয়েশন থেকে তো তুমি বলতেই পারো। একটু আগে যেটা বললাম ওটা বলা হয় ডাইনামিক্স, যে ফিল্ড কমালে কেন স্পিড বাড়ে। তাহলে এখানে ফিল্ড বাড়ালে স্পিডটা কেন কমে, তার ডিনামিক্সটা কি? ডিনামিক্সটা সেই যে ফিল্ড ফ্লাক্স যদি তুমি বাড়াও, তাহলে ইন্ডুস ভোল্টেজ আর টার্মিনাল ভোল্টেজ তারা একটা একটার থেকে কতটা ডিফার করে? ভেরি ক্লোজ, ডিফার বাই অনলি 4 to 5% of the rated voltage. Clear or not? ইয়েস স্যার। কারণ আইআর এর ড্রপটা তো শুধু রেসপন্সিবল, তাই তো? হুম। মানে ভি প্লাস মাইনাস আইআর এর ড্রপ ইকুয়ালস টু ই। মোটরের ক্ষেত্রে একরকম, প্লাস জেনারেটরের ক্ষেত্রে একরকম, তাই তো? তাহলে এই আইআর এর ড্রপটা হয় 4 to 5%, রাইট? তাহলে ইন্ডুস ভোল্টেজ আর আর্মেচার ভোল্টেজ অ্যাপ্লাইড টার্মিনাল ভোল্টেজ ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার, রাইট? এবার যেই ফিল্ড ফ্লাক্সটাকে একটু বাড়ানো হয়, ইটা মানে ভি এর থেকে বেশি হয়, হবেই। যেই ইটা ভি এর থেকে বেশি হয়, তাহলে কি হবে? ইজ গ্রেটার দেন ভি, তাহলে কি হবে? I is ওই আই এর নেগেটিভ। দ্যাট মিনস নেগেটিভ হয়ে যায়, আগে মোটর কারেন্ট নিচ্ছিল, এবার মোটর কারেন্ট কি করবে? দিচ্ছে, supply করো। মোটর সাপ্লাই করছে, সাপ্লাই করবে। মোটরটা কি থাকবে না? মোটর থাকবে না, এটা কি হবে? জেনারেট। জেনারেটর। দ্য মোটর হুইল কনভার্টেড টু জেনারেটর, এটাকেই বলা হয় রিজেনারেটিভ ব্রেকিং। তাহলে ফিল্ড ফ্লাক্স একই ডিরেকশনে রয়েছে, আর্মেচারের কারেন্ট ডিরেকশনটা পাল্টে গেছে, তাহলে টর্কের ডিরেকশনটা কি হবে? ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করলে কি হয়?
টর্কটা রিভার্স হয়ে যাবে। রিভার্স উল্টে হবে। তো কিন্তু মোটর কিন্তু একটা ফরওয়ার্ড টর্ক নিয়ে ফরওয়ার্ড দিকে ঘুরছে, কিন্তু আর্মেচারের ভিতরে ভিতরে একটা উল্টো টর্ক ডেভেলপ হয়েছে, রাইট? এটাকে বলা হয় ব্রেকিং টর্ক। দিস ব্রেকিং টর্ক উইল ডিসেলারেট দ্য মোটর। এই টর্কটা কিন্তু মোটর দিকে উল্টো দিকে ঘোরাতে পারবে না, কিন্তু মোটরের ফরওয়ার্ড দিকের ঘোরাটার স্পিডটাকে কমিয়ে দেবে। মানে একটা শ্যাফট আর্মেচার একদিকে ঘুরছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা রিভার্স টর্ক তৈরি হয়ে গেছে, তার ফলে মোটর উইল ডিসিলারেট। মোটরের স্পিডটা যেই কমে গেল, ইন্ডিউস ভোল্টেজটা কি হয়ে গেল? হ্যালো, ইনপুট ভোল্টেজ কমে যাবে। কমে যাবে। কমে গেল, তাহলে আবার মোটরিং মোডে চললো, কিন্তু স্পিডটা আগে থাকে কমই থাকলো আর কি। ক্লিয়ার? হ্যালো, Yes, sir. এইবার আমার কোশ্চেনে আসি যে ফিল ফ্লাক্স কমালে টর্ক ক্যাপাবিলিটি কেন কমে? কিন্তু আমাদের ইকুয়েশন বলছে 1.8 টাইম বাড়ে আগের এক্সাম্পল অনুসারে, এবং সত্যি বাড়ে, না বাড়লে স্পিড বাড়তো না। তাহলে টর্ক ক্যাপাবিলিটি ওখানে বলছি বাড়ছে, আর এখানে বলছি কমছে। আসলে কি হয়, এই কন্ট্রোল সার্কিটে একটা কারেন্ট লিমিটার থাকে। সে কি করে, ওই মোটরের কারেন্টটা 200% বলেছিলে, এই কাজটা হতেই দেয় না। কারেন্ট বাড়তে যায়, বাট দ্য কন্ট্রোল সার্কিটে যে কারেন্ট লিমিটার থাকে, দিস লিমিটার উইল নট অ্যালাউ টু ড্র দ্য মোটর অ্যাবভ দ্য রেটেড স্পিড। ক্লিয়ার? Yes, হ্যালো, sir. Yes. Yes. তার মানে কন্ট্রোল সার্কিটে যদি কারেন্ট লিমিটার না দাও, তাহলে আমার কথাটা ভুল। তাহলে বলতে হতো টর্ক ক্যাপাবিলিটি ইনক্রিসেস। ডিক্রিসেস এই কারণে বলছি যে কারেন্ট লিমিটার ওই কারেন্টটাকে বাড়তে দেয় না, কারণ কোনো মোটর রেটেড এর বেশি কারেন্ট ড্র করতে পারে না, তাহলে পুড়ে যাবে। কেন লিমিটারটা দেওয়া হয়? এই জন্যই লিমিটারটা দেওয়া হয়। ক্লিয়ার? Yes. Yes. তাহলে এইটা হচ্ছে লিমিটেশনস অফ ফিল্ড উইকেনিং মেথড। এইবার আসি যে আর্মেচার ভোল্টেজ কন্ট্রোলটাকে কি বলেছিলাম? আর্মেচার ভোল্টেজ Constant. Constant torque, variable power. পাওয়ার ড্রাইভ। সেটা কেন? এক মিনিট, এখানে ছবিটা ভালো ওঠেনি। এক মিনিট দাঁড়া। দেখো, আর্মেচার ভোল্টেজ কন্ট্রোল মেথড। আর্মেচার ভোল্টেজ কন্ট্রোল মেথড, আর্মেচার ভোল্টেজ কন্ট্রোল মেথড, এটা একটা আর্মেচার ভোল্টেজে অ্যাপ্লাই করেছি টার্মিনাল থ্রু এ রেজিস্ট্যান্স। আমি এখানে রেজিস্ট্যান্স দিয়ে আর্মেচার ভোল্টেজটাকে ভেরি করছি। ক্লিয়ার? একটা এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স আরএস লাগিয়েছি, সেই রেজিস্ট্যান্সটা দিয়ে আমি এই মোটরের অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা ভেরি করছি। এখানে ফিক্সড ভোল্টেজ দিয়েছি, এই রেজিস্ট্যান্স ড্রপটাকে ভেরি করে মোটরের ভোল্টেজটাকে কন্ট্রোল করছি। তাহলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক টর্ক
ডেভেলপড কি হবে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক টর্ক ডেভেলপড টি ইকুয়ালস টু কে ফাই ইন্টু আই এ, তাই তো? Yes. এবার আর্মেচার Yes. কারেন্ট কি হবে, ইনিশিয়ালি যে আর্মেচারে যখন এই সিরিজ রেজিস্ট্যান্সটা দিনি তখন আইএটা কি, ভিএ মাইনাস ইবি ডিভাইডেড বাই আর এ, আর এটা আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স। তাহলে ভিএ মাইনাস ইবিটাকে লিখা যায় সাম কনস্ট্যান্ট কে ইন্টু ওমেগা ইন্টু ফাই ডিভাইডেড বাই আর এ। তাহলে ইকুয়েশন থেকে লিখতে পারি ওমেগা ইকুয়ালস টু ভিএ মাইনাস আই আর এ ডিভাইডেড বাই কে ইন্টু ফাই। So this is a well-known equations, right? Equation. Yes, sir. এবার ফর আর্মেচার ভোল্টেজ কন্ট্রোল যখন করছি তখন দিস ইকুয়েশন ইজ নিড টু বি মডিফাইড, কারণ তখন এই আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স সঙ্গে একটা এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স জুড়ে দিয়েছি, রাইট? তখন আর্মেচার কারেন্টটা কি হবে, ভিএ মাইনাস সিবি ডিভাইডেড বাই আর এ প্লাস আর এস, when a resistance RS is connected in series with the armature. Clear? এবার দেখো, when armature resistance is added, লেখা আছে সব এখানে, এই লেখাটা এত বিশ্রী উঠেছে না। when armature resistance is added with the armature, the instantaneous EB cannot change due to motor inertia, because the change of speed due to addition of RS take more time as the because of the low electrical time constant. বোঝা গেল এটা? এক মিনিট Sir, আরেকবার স্যার বললে ভালো হতো। আমি রিপিট করছি, যাও। ধরো তুমি যখন when আর্মেচার রেজিস্ট্যান্সটাকে অ্যাড করছো, তাহলে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস যে ইনডিউস ভোল্টেজ সেটা সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ হতে পারে না, কারণ মোটরের একটা ইনার্সিয়া থাকে, রাইট? আর্মেচার কারেন্টটা রেজিস্ট্যান্স তুমি দিয়েছো, আর্মেচার কারেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে, রাইট? কিন্তু Yes, sir. মোটরের ইনার্সিয়ার জন্য স্পিডটা চেঞ্জ হতে টাইম লাগে, কারণ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের রেসপন্স যেটার জন্য ইবি ওই আরএস দেওয়ার জন্য আর্মেচার কারেন্টটা চেঞ্জ হলো সেটা খুব কম, রাদার দ্যান দ্য মেকানিক্যাল টাইম কনস্ট্যান্ট অফ দ্য সিস্টেম। বোঝা গেল? Yes, sir. Yes. তার Sir. ফলে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ইবিটা চেঞ্জ হতে গেলে তোমার স্পিডটাকে চেঞ্জ হতে হয়, রাইট? এবার Yes, sir. দেখো, উপরে নিউমারেটর পাল্টায়নি, ডিনোমিনেটর বেড়ে গেছে, আরএস যোগ করেছো, তাহলে কারেন্টটা কি হবে? সো দ্য কারেন্ট ডিক্রিসেস। Yes. Yes, sir. যেই কারেন্ট ডিক্রিজ করছে তাহলে টর্ক ইকুয়ালস টু কে ফাই ইন্টু আই, আমি তো ফাইটাতে হাত দিচ্ছি না, তাহলে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস টর্কটা কি হবে, ডিক্রিজ করবে। Yes. এই এই দেখো, তোমার এখানে ফাইটাকে আমি হাত দিই, এটা কনস্ট্যান্ট, যেহেতু আর্মেচার ভোল্টেজ কন্ট্রোল করছি, রেজিস্ট্যান্স যোগ করেছি, কারেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে। কি চেঞ্জ হয়েছে? কারেন্ট কমে গেছে, কারণ আর এ প্লাস আর এস বেড়ে গেছে ডিনোমিনেটর, ইবিটা তো কোনো সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ হয়নি, তার ফলে টর্ক ডিক্রিসেস। এবার যেহেতু লোড টর্ক ইজ কনস্ট্যান্ট, তাহলে স্পিড কি হবে? লোড টর্ক কনস্ট্যান্ট, টর্ক ডিক্রিসেস, তাহলে স্পিড কি হবে? Decrease. ডিক্রিজ করবে। যেই স্পিড ডিক্রিজ করলো তাহলে ইনডিউস ভোল্টেজ ডিক্রিজ করবে। Yes. Sir. যে ইনডিউস ভোল্টেজ ডিক্রিজ করলো, ইকুয়েশনে দেখো, তখন ইনডিউস ভোল্টেজ ডিক্রিজ করলো, তখন আর্মেচার কারেন্ট বেড়ে যাবে। এই ইকুয়েশনে দেখো, ইবি কমে গেছে, ইবি কমে গেছে, তাহলে আর্মেচার কারেন্ট বেড়ে যাবে, Yes. Yes. রাইট? কিন্তু আর্মেচার কারেন্টটা তো রেডিয়েটর থেকে বাড়বে না, কারণ আমি বাড়তে দেব না, মোটর পুড়ে যাবে,
তাহলে আর্মেচার কারেন্টটা কোন ভ্যালুতে গিয়ে সেট হয়ে যাবে? রেটেড ভ্যালু, Yes, sir. দ্যাট ইজ কনস্ট্যান্ট। Hmm. তাহলে ফিল্ডও কনস্ট্যান্ট, আর্মেচার কারেন্টও কনস্ট্যান্ট, সো টর্ক ইজ কনস্ট্যান্ট, দ্যাট ইজ হোয়াই ইট ইজ কল্ড কনস্ট্যান্ট টর্ক ড্রাইভ। দেখো বোঝা গেল কিনা? হ্যালো, Yes, sir. এই 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 জায়গাটাতে পুরোটা লেখা আছে, একটুখানি পড়ে দেখো, একদম সুন্দর করে লেখা আছে, বুঝতে বোঝার কোনো অসুবিধাই নেই আর কি। কি বোঝা গেছে? Yes, sir. Yes, sir. বোঝা গেছে। জেরক্সটা পুরোটা ওঠেনি, রাইট? তার ফলে যেহেতু আমার কারেন্টটাকে কোনো মতেই আমি রেটেড কারেন্টের উপরে যেতে দেবো না, তাহলে ফ্লাক্সটা অলরেডি কনস্ট্যান্ট, কারণ যখন আর্মেচার ভোল্টেজ কন্ট্রোল করব তখন ফিল্ডটাকে আমি হাত দেবো না, আর আইএটা কনস্ট্যান্ট থাকবে, দ্যাট ইজ ইট ইজ কল্ড কনস্ট্যান্ট টর্ক ড্রাইভ। আবার এখানে দেখো লেখা আছে পাওয়ার, পাওয়ার ইকুয়ালস টু কি? পি ওমেগা ইন্টু টি, ওমেগা ইন্টু টি, Yes. রাইট? এখানে ওমেগাটা ভেরি করছে, স্পিডটা ভেরি করছে, কারণ আমি তো স্পিড কন্ট্রোল করছি, তাহলে পাওয়ারটা কি হবে? Very good. টর্ক কনস্ট্যান্ট, স্পিড ভ্যারিজ, তাহলে পাওয়ার ভেরিয়েবল। দ্যাট ইজ ওয়াই আর্মেচার ভোল্টেজ কন্ট্রোল মেথড ইজ কল্ড কনস্ট্যান্ট টর্ক অ্যান্ড ভেরিয়েবল পাওয়ার ড্রাইভ। ভেরিয়েবল পাওয়ারটা বলে দেওয়া খুব সোজা ইকুয়েশন থেকে, কিন্তু কেন এটা কনস্ট্যান্ট টর্ক, এটা একটু ভালো করে পড়বে। খুব সিম্পল। প্রথমে বলবে আমি যখন আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স যোগ করি তাহলে কারেন্টটা চেঞ্জ হয়, কিন্তু মোটর ইনার্সিয়ার জন্য স্পিডটা সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ হয় না, রাইট? তার ফলে টর্কটা, কারেন্ট কমে যায়, টর্কটা কমে যায়, লোড টর্কটা আগের মতো থাকে, তাহলে স্পিড ফল করে, যে স্পিড ফল করে ইনডিউস ভোল্টেজ ফল করে, কারেন্টটা বেড়ে যায়। কিন্তু এই কারেন্টটা 200% বাড়তে অ্যালাউ করা হয় না, যেটা আমি আগে ব্যাখ্যাটা করেছিলাম আর কি। এই কারেন্ট লিমিটার একে রেটেড ভ্যালুতে সেট করে, সো আই ইজ অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট at all speed, and phi is kept constant, armature current is constant, that is why it is called constant torque drive. And power equals to omega into t, torque constant, omega varies, so the power is variable. That is why the armature voltage control method is called constant torque and variable power drive. Next হচ্ছে field flux control method. Field flux control method. Field flux control method. It is called constant power and variable torque drive. দেখো আমি লিখতে পারি IA ইকুয়ালস টু বি মাইনাস ইবি বাই আর এ, আগের মতো ওই আগে ইকুয়েশন থেকে লিখতে পারি কে ফাই ইন্টু ভি এ মাইনাস আই আর এ, রাইট? সো ফর ফিল্ড ফ্লাক্স কন্ট্রোল আই এটাকে কি রাখা হয়? কনস্ট্যান্ট। কনস্ট্যান্ট। আমি তো ওটাকে হাত দেবো না, সুতরাং ভি এটা অলসো কনস্ট্যান্ট, তাই তো? তাই Yes. Yes, sir. আই এটা কনস্ট্যান্ট, মোটরের রেজিস্ট্যান্স তো কনস্ট্যান্টই, আর ভি এটা কনস্ট্যান্ট, কারণ আমি তো ফিল্ড ফ্লাক্স কন্ট্রোল করছি। কি ক্লিয়ার? Yes, sir. তাহলে কি দাঁড়ালো? লেফট হ্যান্ড সাইড কে ফাই ওমেগা, এটা ইকুয়ালস টু কনস্ট্যান্ট, Yes. তাহলে কে সরি কে, সো কে ফাই ওমেগা
এই যে কে ফাই ওমেগা, এটা কনস্ট্যান্ট। তাহলে পাওয়ার কি? এটা কি? এটা তো আবার ব্যাক ইএমএফ ইবি, এটাই তো আবার ইবি। তাহলে পাওয়ার কি? পাওয়ারটা হচ্ছে ইবি ইন্টু আইএ। Yes. তাহলে এটা কি? Constant. কনস্ট্যান্ট। এই ইকুয়েশন থেকে দেখছি ইবি কনস্ট্যান্ট, আইএ তো কনস্ট্যান্ট, so the power EB into IA constant. That is why it is called constant power drive. টর্কটা কি? K into phi into IA, IA টা কনস্ট্যান্ট, phi ভেরিসেস। তাহলে টর্ক কি হয়? হ্যালো, Varies. Very good. ভেরিয়েবল। That is why field flux control method is called constant power and variable torque drive. এইটাই তোমার এখানে দেখানো আছে আর কি, যে আপ টু রেটেড স্পিড, এখানে টর্ক বা পাওয়ার রয়েছে, এদিকে স্পিড প্লট করেছি। তাহলে আপ টু রেটেড স্পিড it is constant torque and variable power drive, right? Above the rated speed it is constant power and variable torque drive. Clear? এর নিচে কারেন্টটা দেখতেছে, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ছবি, যে আপ টু রেটেড স্পিড যখন আর্মেচার ভোল্টেজ কন্ট্রোল করা হয়, torque is constant whereas the power is variable. But above the rated speed the power is constant and the torque is variable, যেটা আমি একটু আগে ইকুয়েশন থেকে বোঝালাম। ক্লিয়ার এই অবধি? Yes, sir. নেক্সট হচ্ছে এই যে আর্মেচার ভোল্টেজ কন্ট্রোল আমরা করি, তাহলে আর্মেচার ভোল্টেজ ইজ নিড টু বি ভেরিড, right? So how this variable DC voltage is obtained? How this variable DC voltage is obtained? We are considering a separately excited DC motor. ফার্স্ট কি, এইখানে নাম্বার গুলো একটু হেফাজত আছে, প্রথমে 2 এসছে তারপরে 1 করেছে আর কি। প্রথম হচ্ছে এটা 1 এর এ কি ভেরিয়েবল ভোল্টেজ কি করে পেতে পারি আমি, যে সিঙ্গেল ফেজ এন্ড 3 ফেজ ফুললি কন্ট্রোল রেকটিফায়ার ইউজ করলে আমি we can get variable DC voltage from fixed AC voltage. ঠিক, by using phase control rectifier, তোমরা পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স পড়েছো, if firing angle of the SCR varies then the output DC voltage varies. Yes, sir. Yes. কিন্তু এখানে একটা প্রবলেম আছে যে পাওয়ার ফ্যাক্টর ডিপেন্ডস আপন দ্য ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল অফ দ্য SCR। এটা বোঝা গেল কি? Sir, আপনি explain করবেন? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ধরো তোমার এটা হচ্ছে এসি ভোল্টেজ, রাইট? এসি ভোল্টেজ, এবার ধরো তুমি এই ইনস্ট্যান্টে SCR-টাকে ফায়ার করেছো, এটা আলফা, এটা আলফা, তাহলে কারেন্টটা এখান থেকে রাইজ করবে, তাই তো? রাইজ করবে। তা আমি যদি ধরে নিই যে এর মধ্যে কোনো হারমোনিক্স নেই, রাইট, তাহলে এই অ্যাঙ্গেল বিটুইন দিস তার কোসাইন পাওয়ার ফ্যাক্টর। Yes, yes. এবার তুমি যদি এখানে ট্রিগার করো তাহলে অ্যাঙ্গেলটা বেড়ে যাবে, কস ফাইটা কমে যাবে, এখানে ট্রিগার করো অ্যাঙ্গেলটা কমে যাবে, পাওয়ার ফ্যাক্টরটা বেড়ে যাবে। So the cos phi depends upon the firing angle of the SCR. Clear? Yes, sir. Sir. সেকেন্ড হচ্ছে এটা হচ্ছে কি বললাম, সিঙ্গেল ফেজ আর 3 ফেজ ফুললি কন্ট্রোল রেকটিফায়ার। আবার আমি এই ভেরিয়েবল ভোল্টেজটা পেতে পারি সিঙ্গেল ফেজ আর 3 ফেজ হাফ কন্ট্রোল রেকটিফায়ার, যেটাকে বলা হয় সেমি কনভার্টার। এখানে হেয়ার অলসো
the power factor depends upon the firing angle of the SCR, but it is better than the fully controlled rectifier. তোমরা কি পড়েছিলে? পড়ানো হয়েছিল? হ্যাঁ, যে সেমি কন্ট্রোল কনভার্টারের কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে দেন দ্য ফুললি কন্ট্রোল কনভার্টার। ওর পাওয়ার ফ্যাক্টরটা অনেক বেটার হয় ফুললি কন্ট্রোলের থেকে। এই বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। চলে আসে দুটো। হ্যাঁ, বোঝা গেছে? Yes, sir. সেমি কনভার্টারের আরো অ্যাডভান্টেজ আছে, সেগুলো আমরা আর আসবো, দেখি আপনি এটা সেমি কনভার্টারের সেগুলো আসবো আর কি। তাহলে এটা একটা পদ্ধতি। একটা আছে বাই ইউজিং সিঙ্গেল ফেজ আর থ্রি ফেজ হাফ কন্ট্রোল আর ফুললি কন্ট্রোল রেক্টিফায়ার, আর সিঙ্গেল ফেজ আর থ্রি ফেজ হাফ কন্ট্রোল আর সেমি কনভার্টার, রাইট? 2 নম্বর হচ্ছে বাই ইউজিং ডায়োড রেক্টিফায়ার সিঙ্গেল ফেজ আর থ্রি ফেজ। এখানে কোনো ফেজ কন্ট্রোল রেক্টিফায়ার নেই। ডায়োড রেক্টিফায়ারের অ্যাডভান্টেজ কি বলতো? হ্যালো, এখানে কোনো কন্ডাকশন অ্যাঙ্গেলের ব্যাপার নেই, মানে Alpha 0 power. এখানে যেহেতু ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল ইজ নট ইনভলভড, সো পাওয়ার ফ্যাক্টর ইমপ্রুভস। এই ডায়োড রেক্টিফায়ারের সাহায্যে পাওয়ার ফ্যাক্টর ক্যান বি অ্যাজ হাই অ্যাজ 0.7 অব্দি যাওয়া যায় ম্যাক্সিমাম। Third one is the by using PWM rectifier. এটা রিসেন্টলি নাওএডেজ এটা ইউজ করা হয়। তোমাদের যদিও PWM রেক্টিফায়ারের ডিটেইলিংসটা নেই এখানে, শুধু এটুকু জেনে রাখো যে বর্তমানে এটাই ইউজ হয়, কারণ এতে পাওয়ার ফ্যাক্টর হয় অলমোস্ট ইউনিটি 0.99। নেক্সট হচ্ছে যে কন্ডাকশন মোড অফ মোটর লোড কারেন্ট। কন্ডাকশন মোড অফ মোটর লোড কারেন্ট, কন্ডাকশন মোড অফ লোড কারেন্ট। এই যে কন্ডাকশন, 3 রকমের কন্ডাকশন হয়। নাম্বার 1, একটা আছে কন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন মোড, সংক্ষেপে বলা হয় CCM। আর একটাকে বলে ডিসকন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন মোড, DCM। আর একটাকে বলে বাউন্ডারি বিটুইন CCM এন্ড DCM। বাউন্ডারি বিটুইন CCM এন্ড DCM, দুটোর বাউন্ডারি জিনিসটা কি দেখো। এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন মোডের ডায়াগ্রাম। আমি T ভার্সেস IA প্লট করেছি। দ্যাট ইজ throughout the time of motor operation, the motor current fluctuates, but it is always unidirectional or positive, and current is continuous, there is no discontinuous. এটাকে বলা হয় কন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন মোড, রাইট? আরেকটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন মোড। কি কোনো একটা সময় অবধি মোটর কারেন্টটা পজিটিভ ছিল, কিছু সময়ের জন্য মোটর কারেন্ট 0, আবার কারেন্টটা পজিটিভ, আবার 0। এটাকে বলা হয় ডিসকন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন মোড, DCM। আর একটা আছে যে বাউন্ডারি বিটুইন CCM and DCM। কি মোটর কারেন্ট becomes 0 for a small time,
সঙ্গে সঙ্গে it rises, আবার touches zero, again rises. This current touches zero value and rises instantly. Current touches zero value, rises instantly. Touches zero value, rises instantly. This is called boundary between CCM and DCM. তার মানে মোটর যদি কন্টিনিউয়াসলি কারেন্ট ড্র করে তাকে বলে সিসিএম, যদি মোটর কারেন্ট কিছুক্ষণ জিরো হয় তাহলে বলে ডিসকন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন মোড ডিসিএম, আর এটা হচ্ছে দুটোর বাউন্ডারি, রাইট? এবার অ্যাডভান্টেজ, এই সিসিএম যেটা কন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন মোড, এটার কতগুলো অ্যাডভান্টেজ আছে ওভার দ্য ডিসকন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন মোড। ফার্স্ট কি দেখো, নাম্বার ওয়ান, যে লোড পারফরমেন্স or motor performance will be better in continuous conduction mode than the discontinuous conduction mode. Very simple, তুমি একটা লোডকে ড্রাইভ করছো, মোটর কারেন্ট নিচ্ছে, কিছু সময়ের জন্য কারেন্ট জিরো হলো, তাহলে স্পিড কি হবে? থিওরিটিক্যালি জিরো হওয়ার কথা, কিন্তু ইনার্শিয়ার জন্য ঘুরবে, তাহলে মোটরটা জার্কিং নিয়ে নিয়ে ঘুরবে আর কি। কিছু একটা স্পিডে চলছে, হঠাৎ একটু স্পিডটা চেঞ্জ হলো, তাই নয় কি? Yes, sir. তার ফলে লোড পারফরমেন্স, মোটর পারফরমেন্সটা ডিটোরিয়েট করে ডিসকন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন মোডে, কিন্তু কন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন মোডে বেটার হয়। আরেকটা কি হয়, ইন ডিসকন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন মোড হারমোনিক্স আর মোর। কেন বলো তো? তুমি যদি আমার সেই আগের এসসিআর কে যে ফেট করেছিলাম এসি সাপ্লাই দিয়ে, এবার মোটর যদি ডিসি কারেন্টটা জিরো নেয়, তাহলে ওই সময়ের জন্য এসি কারেন্টটা কত ইনপুটের? হ্যালো, আরেকবার বলবেন বলুন তো এই সেকেন্ড যে ওই ছবিটাতে যেখানে ওই যে লিমিটেশন অফ আর্মেচার ভোল্টেজ কন্ট্রোলে মোটরটাকে এসসিআর দিয়ে ফেট করেছিলাম, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, তাহলে এবার মোটরের এসসিআর এর আউটপুটে তো মোটর রয়েছে, ইয়েস, এবার যে মোমেন্টে মোটর কারেন্ট জিরো, রাইট, ইয়েস, সেই মোমেন্টে এসি কারেন্টটা কত? জিরো, কারণ সিরিজ সার্কিট, রাইট? তার ফলে ইনপুটের এসি কারেন্ট ওয়েভ ফর্মটা নন সাইনুসয়েডাল হবে। কে সাইনুসয়েডাল থাকবে কি? নো, সাইনুসয়েডাল থাকবে কি? It's a non-sinusoidal. নন সাইনুসয়েডাল হবে। এনি নন সাইনুসয়েডাল কারেন্টকে যদি ফুরিয়ার অ্যানালিসিস করো, তাহলে ইট কন্টেন্স এ লট অফ হারমোনিক্স। Yes. যেই হারমোনিক্স হলো, তাহলে দেয়ার উইল বি অসিলেশন অফ দ্য মোটর, হারমোনিক স্ট্রক জেনারেট হবে, তাহলে মোটরটা অসিলেট করে করে ঘুরবে যদি ডিসকন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন হয়। থার্ড কি, এটা থার্ড কি, ফর লার্জ রেটিং অফ মোটর ইন ডিসকন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন মোড the peak current increases mass compared to the conduction continuous mode to keep the average current same. তার মানে তুমি যদি আমার সেই কন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন মোড আর ডিসকন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন মোডের ছবিটা দেখো, ডিসকন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন মোডে কিছু কিছু সময়ের জন্য কারেন্টটা জিরো ছিল, কে? Yes, sir. রাইট? এইবার তুমি যদি কন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন মোডের সাথে কম্পেয়ার করো, তাহলে এখানকার অ্যাভারেজ কারেন্টটা কমে গেল, Yes, sir. কি? Yes, sir. Yes. অ্যাভারেজ কারেন্টটা যদি কমে গেল, তাহলে মোটরকে যদি আগের জায়গায় আমি রাখতে চাই, অ্যাভারেজ লোড টর্ক যদি সেম থাকে, তাহলে অ্যাভারেজ টর্কটা সেম থাকতে হবে, Yes. রাইট? তাহলে কি হবে? পিক কারেন্টটা বেড়ে যাবে। ওই টাইমের মধ্যে
সার্টেন টাইমের মধ্যে অ্যাভারেজ কারেন্টটা সেম থাকতে হলে যেহেতু কিছু সময়ের জন্য কারেন্টে জিরো রয়েছে, তাহলে পিক অফ দ্য কারেন্ট ইনক্রিজেস। ক্লিয়ার? এবার পিক কারেন্ট বেড়ে গেলে ওই সময়ের জন্য পিক ভোল্টেজ ড্রপ হবে সাপ্লাই লাইনে। ক্লিয়ার? স্যার কারেন্ট তো রেটেড ভ্যালুর উপরে বাড়তে পারবে। আরেকবার বলো। স্যার কারেন্ট তো বললেন যে রেটেড ভ্যালুর উপরে যেতে পারবে না। হ্যাঁ, আমি এখানটা কারেন্ট লিমিটারটাকে ইগনোর করছি। ওকে, ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, ইয়েস। কারেন্ট লিমিটার থাকলে তোমার রেটের উপরে যাবেই না আর কি, রাইট? এইবার তুমি যদি ওটাকে কনসিডার করো, রাইট, তাহলে ওই অ্যাম্পলিটিউডটা বাড়তে পারবে না আর কি। এইবার তুমি একটা জিনিস দেখো, ধরো মোটর একটা কারেন্ট নিচ্ছিল, তোমার কথাটা একদম ঠিক, মোটর একটা কারেন্ট নিচ্ছিল, রাইট? কে গ্যারান্টি দিয়েছে যে সেটা রেটেড কারেন্টই নিচ্ছিল? না, রেটেড কম কারেন্টে চলছিল, ইয়েস। সেই অবস্থায় তো পিক কারেন্ট বাড়তেই পারে, হুম, কারেন্ট লিমিটার দাও কি না দাও। ইয়েস। কখন দেবে না পিক? কারণ তুমি তো ভেরিয়েবল স্পিড ড্রাইভ করছো, ক্লিয়ার? হুম, তার ফলে কম্পেয়ার করলে পিক কারেন্টটা বাড়বে আর কি, ওকে। রাইট? তাহলে আমরা নেক্সট দিন, আচ্ছা নেক্সট আর আজকে, আচ্ছা আজকের 6টা 6:30 থেকে তোমরা ফ্রি থাকো কি? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। যে আজকে তো বৃহস্পতিবার, তাই তো? হ্যাঁ তাহলে আজকে কি 6টা 6:30টার দিকে ফ্রি থাকলে আমি ওইটা পার্মানেন্ট করে দিতাম আর কি। 4:30টার সময় হবে না, কারণ আমার তার আগে ক্লাস থাকে 3টে থেকে আর কি। হ্যাঁ স্যার, মানে স্যার, 6:30 করে দিতে পারেন। তাহলে এই বৃহস্পতিবারটা 6:30 ঠিক PM, আছে ওকে। এটা ফিক্স রইলো। হুম, কিন্তু আরেকটা ক্লাস দরকার, সেটা কখন দিতে পারবে আর কি? স্যার, মানডে হবে একদিন, মানডে মানডে? তোমাদের কি মানডে কটা থেকে ফাঁকা আছে? পুরো দিনই ফাঁকা আছে স্যার, মানডে। পুরোটাই ফাঁকা স্যার, পুরো আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে মানডে 6:30 টেন্টেটিভ ধরে রাখো। আমি যদি কোনোদিন, অনেক সময় পিজির ক্লাস ওগুলো তো ফ্লোটিং আর কি, যদি পোস্ট গ্রাজুয়েটের ক্লাস এসে যায় তাহলে হয়তো সেদিন পারবো না, কিন্তু আমাদের জন্য আমরা এই দুটো দিন ফিক্স করলাম, বৃহস্পতিবার 6:30, মানডে 6:30। ওকে। সকালে হলেও স্যার অসুবিধা নেই, আর আগে বলো। মানডে সকালে হলেও আমাদের অসুবিধা নেই। না ঠিক আছে, সকালে না, আমার এই সেকেন্ড হাফটাই বেটার। সকালে দিকে অনেক সময় কলেজে টলেজে যেতে হয়, নানান সমস্যা থাকে, রাইট? তোমরা একটু পড়ো, ড্রাইভসটা খুবই ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট, রাইট? তোমাদের গেট ফেট দিলেও সেখানেও কাজে লাগবে। আর আমি নোটটা পাঠিয়ে দিয়েছি, মোটামুটি পড়া যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। Yes, sir. ওটাই যাও, ওই যা পড়িয়েছি আর কি, ডিসকাস করেছি ওখানটাই রয়েছে আর কি। প্রথম দিকের গুলো ইন্ট্রোডাকশন, ওই জাস্ট একটু গো থ্রু ইট আর কি। তারপরে থেকে যেটা আমরা শুরু করেছিলাম, কনস্ট্যান্ট টর্ক ড্রাইভ কি, পাওয়ার ড্রাইভ কি, কেন ডিনামিক্সটা কি, কেন ফিল কমালে স্পিড বাড়ে, কেন ফিল বাড়ালে স্পিড কমে আর কি, রাইট? কি কি লিমিটেশন আছে আর্মেচার ভোল্টেজ কন্ট্রোলার ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো দেখো, কোনো অসুবিধা হলে নেক্সট ক্লাসে জিজ্ঞেস করো, আমি বলে দেবো আর কি, রাইট? তাহলে আমরা নেক্সট মিট করছি মানডে 6:30 PM। ওকে, ওকে স্যার। Yes, sir. Thank you, sir. ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে।